is Israel's future according to Bible prophecy. Shall be able. We can't know the future, yet Daniel 12:10 tells us, none of the wicked shall understand, but the wise shall be able to understand. So Almighty God said, in the days when Great Britain and Russia are powers in the earth, I am coming to the world to put down the thrones of men and to establish my kingdom. How astounding is this? That in 550 BC, Almighty God prophesied the United States of America and where we would come from. I mean, we're talking about 2,300 years in advance. It appears the scriptures tell us, as well as Yossi Beilin earlier in 2013 told us, that this will be an interim agreement. As a matter of fact, Beilin quoted Netanyahu as saying that he would okay a provisional Palestinian state. So what will be the provisions of this interim agreement? First thing, it will turn the West Bank, which is biblical Judea, Samaria, over to the Palestinians as soon as the agreement is consummated. Furthermore, the Temple Mount is a source of tremendous conflict. That 37 acres, that is the most disputed 37 acres on the planet. Right now, the Muslims worship there. They have the Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque. But this is the holiest place to the Jewish people. This is where their first temple stood, their second temple stood. And so there's a lot of strife over it right now. Well, this agreement is going to put this under a sharing arrangement. Both Muslims and Jews will be able to worship there, and it will be under international supervision. 시청자 여러분 안녕하십니까? 지난 한 주간 이스라엘과 중동에서 일어난 소식을 전하는 이스라엘 중동 리포트입니다. 이스라엘은 건국 68주년 기념일을 맞아 기념식을 거행하고 전날인 현충일과는 달리 축제의 분위기를 만끽했습니다. 순위파 무장단체 이슬람국가 IS가 시리아 정부군이 2달 전 IS로부터 탈환한 중부 고대 도시 팔미라로 다시 진격하고 있다고 AP와 AFP 통신 등이 12일 보도했습니다. 미국과 러시아가 신군비 경쟁에 열을 올리고 있습니다. 러시아는 올해까지 자국군 현대화 50% 달성을 목표로 하고 미국은 핵무기 재정비 계획을 위해 예산 1조 달러가 투입됩니다. 지금부터 이 소식을 자세히 전해드리겠습니다. 첫 소식입니다. 이스라엘에서는 68번째 독립기념일을 맞아 많은 행사가 열렸는데요. 그 현장을 취재 카메라에 담았습니다. 이번 소식은 예루살렘 스테이션에서 전해드립니다. 로마에 의해 이산된 지 1813년 만에 탄생한 국가 이스라엘. 68번째 이스라엘 독립기념일을 맞아 하늘에서는 축하 비행이 한창입니다. 전몰 병사들을 추모하는 전날 현충일과는 대조적으로 이날은 축제 분위기를 만끽했습니다. 해질 무렵부터 시민들이 이스라엘 국기를 망토처럼 메고 거리로 나옵니다. 길가에서는 독립기념일에 맞춰 이스라엘 국기와 다양한 물품들을 판매합니다. 시온 광장과 트램 레일까지 가득 메운 시민들이 함께 이스라엘 독립을 축하합니다. Today's the Israel Independence Day and we celebrate it because we're Zionists and we like to party. On the word
Jewish history. You know, this has just been a really brilliant day. I went to Ha Herzl Cemetery, which is a military cemetery here in Israel, in Peace in the Jerusalem. Middle East. Just this amazing celebration that you see here today. 시청에서도 공연이 열려 많은 시민들이 함께 춤을 추며 즐거워합니다. 이날 기념식은 공연자들의 노래와 시민들의 춤, 불꽃놀이로 장식되었고 독립기념일 철야 축제는 12일 새벽까지 계속됐습니다. 한편 팔레스타인 지역에서는 이스라엘 독립기념일 다음 날인 13일을 알-나크바, 즉 재앙의 날로 여기고 있습니다. 재앙의 날을 맞아 이곳 라말라에는 대규모 집회를 예고하는 현수막이 곳곳에 붙어 있습니다. It's the worst day in Palestine. All the Palestinians left their homes at 1948. Palestinians were shook out from their land, and till now they are hoping to go back. And they will go back. It is a sad day. We remember very sad things that happened to our Palestinian people in the past. 재앙의 날 집회가 오후 8시에 예고됐지만 라말라 광장에서는 벌써부터 이스라엘 정부에게 지하드 대원의 석방을 요구하는 집회가 열렸습니다. He didn't eat from 42 days. His health it's very bad because he didn't eat food or drink water until to become free from the prison Israel. The community for the jihad community. 집회가 시작되자 많은 인파가 이곳 분수대 광장에 모여 팔레스타인 깃발을 흔들며 반이스라엘 시위를 벌입니다. 이날 집회에서는 이스라엘 정부의 팔레스타인 점령과 서한지구 정책을 주로 비난했습니다. This is the day when we remember the catastrophe that happened to the Palestinian people when Israelis illegally confiscated our land and displaced our people from their land in 1948, 68 years ago. More than 70% of the Palestinian people were forced to leave their land through massacres and through oppression and severe torture and violence. Now the 900,000 people who were displaced are 6 million people refugees. 6 million refugees all over the world. The problem is that Israel is repeating the same process today in the West Bank. But we are here sending one message. We, the Palestinian people, are resilient, we're steadfast, we'll continue to struggle for our freedom, for justice, and for the right of return of all refugees to their home. 1948이라고 적힌 티셔츠를 입은 남성들이 행진합니다. 이스라엘 건국 자체를 부정하는 퍼포먼스입니다. 이날 팔레스타인 측의 대규모 불법 집회와 충돌은 벌어지지 않았고 연설과 행진으로 행사를 마무리했습니다. 국제사회와 팔레스타인이 두 국가의 법을 지지한다고는 하지만 그것의 진정성과 근본적인 해법인지는 미지수처럼 보입니다. 예루살렘에서 이종혁이었습니다. 미국 공화당 대선 주자로 사실상 확정된 도널드 트럼프가 조만간 이스라엘을 방문할 예정이라고 이스라엘 일간 하요미 현지 시간 11일 보도했습니다. 보도에 따르면 트럼프는 이 신문의 보아즈 비스무트 기자가 미국 대선 전에 이스라엘을 방문할 계획을 묻는 질문에 대해 그렇다며 나는 조만간 이스라엘에 갈 것이라고 대답했다고 알려졌습니다. 다만 트럼프는 구체적인 이스라엘 방문 날짜를 거론하지는 않았습니다. 앞서 트럼프는 지난해 12월 말 이스라엘을 방문하려다가 모든 무슬림 미국 입국 금지 발언으로 논란이 일자 방문 계획을 전격 취소했습니다. 트럼프는 당시 이스라엘 방문을 갑자기 취소한 이유에 대해서는 밝히지 않았지만 자신의 발언이 무슬림을 자극한 탓에 이스라엘 방문 시 경호 우려가 제기된 데다 네타냐후 총리가 무슬림 미국 입국 금지 발언을 비판하고 나선 게 그 배경인 것으로 분석됐습니다. 이란이 사우디아라비아 정부가 성지 순례를 안전하게 치르기 위한 대책을 세심하게 마련하지 않은 탓에
올해 이란인이 성지순례를 하지 못할 위기에 처했다고 맹비난을 했습니다. 알리 잔나티 이란 문화종교부 장관은 현지 시간 12일 이란 국영 IRNA 통신에 이란인의 안전한 성지순례를 논의하는 사우디와의 협상이 결렬됐다며 이제는 너무 늦었다고 밝혔습니다. 이어 협상 결렬의 책임은 전적으로 사우디에 있다며 우리는 이란인에 대한 성지순례의 비자 발급과 교통, 안전 대책을 제안했으나 그들의 태도는 냉담했고 적절하지 않았다고 비난했습니다. 사우디 정부에 따르면 지난해 9월 성지순례 기간 동안 발생한 압사 참사의 사망자는 769명이며 이 가운데 이란인은 169명이라고 공식 발표했지만 이란 측은 이란인 460명을 포함해 약 4,700명이 숨졌다고 발표했습니다. AP통신은 사망자가 2,411명이라고 추산했습니다. 수니파 무장단체 이슬람국가 IS가 시리아 정부군이 2달 전 IS로부터 탈환한 중부 고대 도시 팔미라로 다시 진격하고 있다고 AP와 AFP 통신 등이 12일 보도했습니다. 알카에다 시리아 지부는 정부군과 전투 끝에 중부 지역의 한 알라위파 마을을 장악했고 북부 최대 도시 알레포에서도 유혈 충돌이 재개되는 등 5년 넘게 이어진 내전이 또다시 격화되는 양상입니다. 시리아 현지 활동가와 시리아 인권관측소에 따르면 IS 대원들은 하루 전날 시리아 팔미라와 중서부 주요 도시 홈스를 잇는 정부군의 핵심 보급로 32번 도로를 차단한 데 이어 팔미라 인근 지역까지 진격했습니다. 시리아 북부 최대 격전지인 알레포에서도 이날 정부군과 반군의 임시 휴전 기간이 종료되면서 양측의 충돌이 재개됐습니다. AFP 통신은 전날 공습으로 2명의 대원이 숨졌고 정부군 헬기가 알레포의 반군 장악 지역에 통폭탄을 투하하기도 했다고 전했습니다. 시리아에서는 2011년 바사르 아라사드 시리아 대통령 퇴진을 요구하는 반정부 시위가 발발한 이후 정부군의 시위대 무력 진압과 IS, 알카에다 연계단체 등 다양한 무장단체가 뒤섞인 내전 양상으로 지금까지 27만 명 이상이 숨진 것으로 추산됩니다. 서방과 제2의 냉전으로 불리는 심각한 갈등을 겪고 있는 러시아가 무기 현대화에 박차를 가하고 있습니다. 타스 통신에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지 시간 10일 올해 말까지 러시아 군대의 무기 현대화가 50% 가까이 진행될 것이라고 밝혔습니다. 푸틴은 3년 전만 해도 30% 수준에 머물렀던 무기 현대화가 현재 47.2%에 이르렀으며 연말까지 약 50%에 달할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 러시아는 2020년까지 전체 무기의 70%를 신형 무기로 교체한다는 계획입니다. 특히 핵미사일, 폭격기, 핵 잠수함 등의 전략적 핵전력과 우주무기, 정찰 및 통신수단 현대화에 우선순위를 두고 있는 것으로 전해졌습니다. 물론 미국도 손을 놓고 있지는 않고 있습니다. 버락 오바마 미국 대통령은 대외적으로는 핵 없는 세계, 핵무기 폐기를 외치고 있지만 미군의 핵무기 현대화에 역대 정부 중에 가장 많은 예산을 지출했습니다. 핵무기고에 1,900개의 탄두를 보유하고 있는 미국은 이를 향후 30년에서 50년간 사용 가능하도록 정비하고 핵탄두 장착 가능한 폭격기, 탄도미사일 잠수함도 새로 구입할 예정입니다. 이처럼 대대적인 핵무기 재정비 계획을 위해 약 1조 달러, 한화로 약 1,168조 원이 투입됩니다. 한편 윌리엄 페리 전 펜타곤 장관은 우리는 새로운 군비 경쟁의 벼랑에 있다며 무기 현대화는 또 다른 공격을 부르는 단초가 돼 상황을 불안정하게 만들 것이라고 지적했습니다. 사우디아라비아의 한 가족치료사가 인터넷에 올린 아내를 혼내는 법에 대한 강연이 논란이 되고 있습니다. 현지 시간 11일 영국 인디펜던트에 따르면 사우디의 저명한 가족치료사 칼레드 알사카비는 올해 초 녹화된 아내를 혼내는 법이란 강연에서 회초리나 머리띠 같은 날카로운 물건 대신에 이슬람권에서 칫솔 대용으로 쓰는 나무 잔가지나 손수건을 사용하라고 주장했습니다. 알사카비는 불행히도 요즘 몇몇 아내들은 남편과 대등한 삶을 원한다며 이는 매우 심각한 문제다라고 주장했습니다. 그러면서 몇몇 여성들이 남편들이 혼낼 수밖에 없게 만드는 행동을 한다고 전했습니다. 한편 가부장적인 문화가 여전히 만연한 사우디에서는 최근 자신의 남편이 가정부와 바람을 피는 장면을 인터넷에 올린 아내가 구속되는 등 여성 인권 억압 사례가 여전히 잦습니다.
이스라엘 중동 리포트 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.